بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو تھمبنیل پر نظر آنے والی یہ تصویر کوئی عام تصویر نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کی تصویر ہے جو لگ بھگ پچھلے 4000 سال سے لگاتار پتھر بن کر کھڑی ہوئی ہے، جسے لوتھ وائف پلر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن دوستو اب سوال یہ ہے کہ پتھر بنی ہوئی یہ عورت آخر کون ہے، اور آج سے 4000 سال پہلے یہ عورت پتھر بنی کیسے تھی؟ تو دوستو اسی طرح کے تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دینے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر پتھر بنی ہوئی یہ عورت آج کے دور میں کون سے ملک میں موجود ہے۔ تو دوستو اس عورت سے جڑے تمام رازوں کو جاننے کے لیے ہمیں آج سے لگ بھگ 4000 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ کہانی پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے جڑی ہوئی ہے، وہی لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو آپ میں سے لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہوں گے، جو کہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کی وہ خاص انسان ہیں کہ جنہیں دنیا کے تینوں ہی مشہور مذہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلم میں حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور تینوں ہی مذہب کے لوگ انہیں حد سے زیادہ فالو کرتے ہیں۔ مسلمان جہاں ایک طرف انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف یہودی اور عیسائی ان کو ابراہم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں مذاہب کو ابراہیمی مذہب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے ان تینوں ہی مشہور مذہبوں کی جڑ کہیں نہ کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتی ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے چچا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا تھا، اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی تھا۔ لیکن پھر اس کے بعد جہاں ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، تو وہیں دوسری طرف ان کے بھتیجے سدوم نام کے ایک بستی میں جا کر آباد ہو گئے۔ سدوم نام کا یہ شہر نہ صرف اپنے دور میں حد سے زیادہ مشہور تھا بلکہ سب سے امیر اور سب سے زیادہ ڈیولپ بھی مانا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں دنیا بھر سے دور دور سے لوگ آ کر اس شہر میں بزنس کیا کرتے تھے۔ یہ شہر ہریالی کے ساتھ ساتھ نیچرل ریزرو یعنی قدرتی نعمتوں سے بھی مالا مال تھا، یعنی شہر کی زمین میں ہر وہ چیز نکلا کرتی تھی کہ جس کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے۔ شہر کی خوبصورتی اور امیری کی ہی وجہ تھی کہ شہر میں رہنے والے سبھی لوگ بڑی خوشی اور مزے کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن دوستو قدرت کی طرف سے اتنی ساری چیزیں ملنے کے بعد جہاں ایک طرف اس شہر میں رہنے والے لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس کے بدلے میں اچھے اور نیک کام کریں، تو وہیں دوسری طرف اس شہر میں رہنے والے لوگوں نے سب کچھ الٹ کیا۔ اس شہر میں رہنے والے لوگ آہستہ آہستہ برائیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے چوری کرنا شروع کی تھی، جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے ڈکیتی میں بدل گئی تھی، اور پھر ایک وقت وہ بھی آ گیا تھا کہ جب کوئی بھی مسافر اس شہر میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچا کرتا تھا، کیونکہ اس شہر کے لوگ کسی بھی مسافر کو دیکھتے ہی لوٹ لیا کرتے تھے، اس سے وہ سارا مال اور پیسے چھین لیا کرتے تھے جو اس کے پاس موجود ہوا کرتا تھا۔ چوری، ڈکیتی اور مرڈر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے غلط کام یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن دوستو وہ غلط کام یا پھر یہ کہیں سب سے گندا کام کہ جس کی وجہ سے اس شہر کے لوگ ہمیشہ کے لیے ہسٹری میں مشہور ہو گئے، وہ ہم جنس پرستی تھی، یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ ملاپ کرنا تھا۔ ان لوگوں نے عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ ملاپ کرنا شروع کر دیا تھا، جو نہ صرف ان کے مذہب بلکہ نیچر یعنی فطرت کے بھی خلاف تھا۔ دوستو اگر اس شہر کے لوگ اس گندے کاموں کو موجود کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ تاریخ میں ان سے پہلے یہ گندا اور الٹا کام کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ شہر کے لوگ یہ گندا کام اپنے گھروں میں یا پھر چھپ کر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ یہ کام تو کھلم کھلا سڑکوں پر بھی کیا کرتے تھے۔ بڑی محفلوں میں ایسا کرنے کو وہ اپنی شان سمجھا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر میں اس گندے کام کا چلن اتنی تیزی کے ساتھ بڑھ گیا تھا۔ اس گندے کام سے وہ مسافر بھی محفوظ نہیں تھے کہ جو اس شہر میں بزنس کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ہر وہ مسافر کہ جسے شہر کے لوگ لوٹنے کے ارادے سے گھیرا کرتے تھے، اگر وہ خوبصورت اور کم عمر ہوا کرتا تھا تو اس کے ساتھ اپنے اس گندے کام کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔
जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता इस शहर में मुसाफिरों ने आना भी बंद कर दिया था। पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के जिनके बारे में मैंने आपको तहरीर के शुरू में बताया था, वो शहर में आकर ये बात हुए थे और उन्होंने अपने शहर के लोगों को समझाया कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, बल्कि तुम तो एक ऐसा काम कर रहे हो कि जो हिस्ट्री में तुमसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। याद रखो, अगर तुम लोगों ने अपने गलत कामों को बंद नहीं किया, जो बहुत जल्द ही तुम लोगों के ऊपर तुम्हारे रब का अजाब आएगा। दोस्तों, सदूम शहर में रहने वाले लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने की बजाय उनसे ही बहस करना शुरू कर दी थी। वो उनसे कहा करते थे कि हम मानते हैं हम बुरे लोग हैं और हम गंदा काम करते हैं, लेकिन तुम तो पाक हो, तो तुम्हारा इस बस्ती में क्या काम है। साथ ही साथ वो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम को चैलेंज भी किया करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब लाकर दिखाओ कि जिसकी तुम हमेशा हमें धमकी दिया करते हो। ये सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुआ करते थे और अक्सर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये दुआ भी किया करते थे कि ऐ मेरे रब, मुझे मेरे घर वालों को इन गंदे कामों से दूर रखना। लेकिन दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी के, जिनका नाम ज्यादातर तारीख लिखने वालों ने वाइला बताया है, वो भले ही वैसे तो रिश्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर बिल्कुल सदोम शहर के लोगों की ही हम ख्याल थी। यानी उसकी सोच भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे सदोम शहर में रहने वाले लोगों की हुआ करती थी। वो सदोम शहर में रहने वाले लोगों को हर काम में सपोर्ट किया करती थी और उनके हर गंदे काम को सही समझा करती थी। दोस्तों, जब इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी सारी हद पार कर दी, तो आखिरकार फिर वो वक्त भी आ गया कि जिसके बारे में अक्सर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। यानी एक बार दो फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में इस शहर में आए। इनकी मुलाकात सबसे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जैसे ही इन्हें देखा, फौरन अपने घर के अंदर बुला लिया। सबसे पहले इन दोनों के खाने पीने का इंतजाम किया और उसके बाद इन दोनों को समझाया कि ये शहर मुसाफिरों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। लेकिन दोस्तों, अभी हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन दोनों से बातचीत कर ही रहे थे कि इससे पहले ही उनकी वो बीवी, जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वाले लोगों के कामों को सही समझा करती थी, वो अपने शहर वालों के पास पहुंच गई और उसने जाकर बता दिया कि हमारे घर पर दो खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं। ये सुनते ही पूरे शहर के लोग जमा हो गए और उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम से इन दो मुसाफिरों को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको अपने शहर वालों के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इनके शहर वाले भी हर हाल में इन दो मुसाफिरों को हासिल करना चाहते थे और उसके लिए वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार थे। ये कंडीशन देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और ये सोचने लगे कि आखिर अब मैं क्या करूं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इन दोनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखा, तो उन्हें फौरन इस बात की खबर दी कि हम कोई इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते हैं और हम इन शहर वालों को सुधारने के लिए ही भेजे गए हैं। और फिर इन दोनों फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर फौरन इस शहर से बाहर निकल जाएं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम फौरन अपनी बीवी और अपने बेटों को लेकर शहर के बाहर निकल गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने शहर से निकलते वक्त अपने साथ मौजूद सभी लोगों को ये वार्निंग दी थी कि तुम में से कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो भी पीछे मुड़कर देखेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की इस वार्निंग पर किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वो बीवी कि जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वालों से मोहब्बत किया करती थी और उनके कामों को सही समझा करती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे शहर पर पत्थरों की बड़ी जबरदस्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लगभग पूरा शहर तबाह हो चुका था। ये देखते ही उसके मुंह से निकला, हाय मेरी कौम। और बस मुंह से ये निकलते ही इस औरत का भी वही हाल हुआ जो उसके पूरे शहर का हुआ था। यानी शहर के इस जबरदस्त तबाही ने इसे भी अपने अंदर संभाल लिया और इस औरत की लाश
आज भी सदोम पहाड़ी पर जॉर्डन में मौजूद है, जो ना सिर्फ एक हैरान कर देने वाली बात है बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए एक इबरत भी है। दोस्तों, हिस्ट्री की यह खतरनाक वाकया ना सिर्फ बहुत सारी हिस्ट्री की किताब में मौजूद है बल्कि साथ ही साथ तीनों ही मशहूर मजहब यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की मजहबी किताबों में भी मौजूद है। दोस्तों, अब अगर बात की जाए इस बारे में कि आखिर सदोम नाम की यह आबादी अपने दौर में यानी आज से लगभग 4000 साल पहले किस इलाके में आबाद हुआ करती थी, तो आपको बताते चलें कि ये आज के दौर के जॉर्डन और इसराइल के बीच में आबाद हुआ करती थी, जहां पर आज डेड सी भी बहती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि सदोम नाम के इस आबादी पर आज बड़ी तेजी के साथ रिसर्च जारी है और इस सदोम नाम की बस्ती के बहुत बड़े हिस्से को ढूंढ भी लिया गया है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे लोग बड़े शौक के साथ इस जगह पर जाते हैं।